जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद चैतन्य की चैतन्य महाप्रभु की कृष्णदास गुरुराज गोस्वामी महाराज भगवान की श्री भक्तिवेदांत स्वामी स्वरूपानंद महाराज की श्री गुरुदेव की हिदाय गौर अभिमान दे हरे कृष्ण 61 10.61 10.61 got it 61 सेवानंदेरा उपासका तारा परिकरा पुत्र वृद्धियाधिकारी चैतन्य किंकरा सेनिये पढ़ते थे बड़ी बड़ी Translation: The sons, servants, and the family members of Shivananda Sen constituted as sub-branch. They were all sincere servants of Lord Chaitanya Mahaprabhu. அவங்களுடைய பையங்க அவங்களுடைய சர்வெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருமே சிவானந்த சேர்ந்து ஒரு சப் பிரான்ச் ஆரம்பிச்சிடறாங்க. ஓகே, அவங்களுடைய சர்வெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து இவங்கெல்லாம் சத்தியமான சின்சியர் சர்வெண்ட்ஸ். ஸோ சிவானந்த சார் வந்து இவர் வந்து எத்தனை பிரான்ச்சு போட்டிருக்காங்க? 24th பிரான்ச். ஓகே, இப்போ அவருடைய சேவைகள்லாம் சப் பிரான்ச். ஓகே, இப்போ அடுத்தது படிக்கலாம். நீ அடுத்தது நீ படிச்சதே அதுக்கடுத்து ஈஸ்வரி வந்து படிக்கணும். 62 படிச்சது. சைத்தன்யதாசா ராமதாசா ஆரா கர்ணபுரா दीनपुत्रा शिवानंदेना प्रभुर भक्तसुरा Translation: The three sons of Shivananda Sen, namely Chaitanya Dasa, Ramadasa, and Karnapura, were all heroic devotees of Lord Chaitanya. Purpose by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami. जय श्री प्रभुपाद महाराज. Chaitanya Dasa, the eldest son of Shivananda Sen, wrote a commentary on Krishna Karnamrita that was later translated by Srila Bhaktivinoda Thakur in his paper Sajjana Toshani. According to expert opinion, Chaitanya Dasa was the author of the book Chaitanya Charita, also known as Chaitanya Charitamrita, which was written in Sanskrit. The author was not Kavi Karnapura, as in generally supposed. This is the opinion of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Sri Ramadasa was the second son of Shivananda Sen. It is stated in Gaura Gadodesha Deepika 45 that the two famous parrots named Daksha and Vishakshena in Krishna Leela became the elder brothers of Kavi Karnapura, namely Chaitanya Dasa and Ramadasa. The Karnapura third son, who was also known as Paramananda Dasa or Puri Dasa, was initiated by Srinath Pandit, who was a disciple of Sri Advaita Prabhu. Karnapura wrote many books that are important in Vaishnava literature, such as Ananda Vrindavan Champu, Alankar Kaustuba, Gaura Ganodesha Deepika, and the epic Sri Chaitanya Chandrodaya Nataka. He was born in the year 1448. Sakabda AD 1526. Correct. Continuously
wrote books for 10 years from 1488 until 1498. இதான் பரமானந்தாசா பூரிதாசான்னு சொல்றாங்க. ஓகே, 3 பேர் இருக்காங்க, சைத்தன்யதாசா, ராமதாசா, கவிகர்ணபுரம். கவிகர்ணபுரம் இன்னொரு பேர் என்னன்னா பூரிதாசா, பரமானந்தாசா. ஏன் புரியல? அவர் எழுத புக்கு தான் கௌர கணோ தீபிக தேசம். ஹரே கிருஷ்ணா வந்து சைத்தன்ய சரிதாவுக்கு சைத்தன்ய தாசா தான் ஆத்தர். சைத்தன்ய சரிதான்னு ஒன்று நூல் இருக்கு. ஓகே, விச் வாஸ் ரிட்டன் இன் சான்ஸ்கிரிட். ஆத்தர் வாஸ் நாட் கவிகர்ணபுரம். எல்லாரும் நினைச்சாங்க கவிகர்ணபுரம் தான் அதே அது எழுதுதான்னு நினைக்கிறாங்க. சைத்தன்ய சரிதா வந்து ஃபர்ஸ்ட் சனி எழுதுது சைத்தன்ய தாசா. ஓகே, மிடில் இருக்கிற ராமதாசா. இதுதான் அந்த ராமதாஸ் நினைக்கிறேன் இல்லையா? மீனுக்கு என்ன வேற என்ன? ஓ இல்ல இல்ல, பிரதர் கிடையாது. யஷாரசகராஜுக்கு பிரதர் வந்து அந்த ராமதாசாவை இழிவுபடுத்துவார், இன்சல்ட் பண்ணுவார். நித்யானந்த பிரபு இன்சல்ட் பண்ணணும், இன்சல்ட் ஆயிடுவார் அப்படி. ஓகே, அதனால தான் வேற இல்லை. ஓகே, இப்போ வந்து ஈஸ்வரி ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கணும். 63 மாதாஜி. சத்யா மாதாஜி, we are reading 10.63. ஓகே பிரபுஜி. ஓகே, ஈஸ்வரி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஈஸ்வரி ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி அவங்க பிஸியா இருக்காங்க. சரி, பிருந்தா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 10.63. ஓகே, எடுத்துட்டீங்களா? எடுத்துட்டேன் பிரபு. श्री वल्लभ सेनाहारा सेन श्रीकांता श्री वल्लभ सेनाहारा सेना श्रीकांता शिवानंद संबंधे प्रभुर भक्त एकांता शिवानंद संबंधे प्रभुर भक्त एकांता. படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ வல்லப சேனரும் ஸ்ரீகாந்த சேனரும் சிவானந்த சேனரின் உபகிளைகள் ஆவர். அவர்கள் தங்களது சகோதரனின் மகன்கள் மட்டுமின்றி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் களங்கமற்ற பக்தர்கள் ஆவர். பொருளுரை: பூரிக்கு செல்லும் வழியில் சிவானந்த சேனரை ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு கண்டித்த போது சிவானந்த சேனருடைய சகோதரியின் இந்த 2 மகன்களும் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக சிவானந்தரின் தொடர்பை கைவிட்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காண்பதற்காக ஜெகநாதபுரிக்கு சென்றனர். அச்சிறுவர்களின் உணர்ச்சிகளை மகாபிரபுவினால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவர் தமது உதவியாளர்களான கோவிந்தரை அழைத்து சிவானந்தரின் குழு வரும் வரை அவர்களுக்கு பிரசாதம் அளிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். ரத யாத்திரையின் சங்கீர்த்தன திருவிழாவின் போது இந்த 2 சகோதரர்களும் முகுந்தரின் தலைமையிலான குழுவில் உறுப்பினர்கள் ஆவர். காத்யாயினி என்ற பெயர் கொண்ட கோபிகாந்தா गौर गणोद दीपिका गौर गणोद देश दीपिका. இது வந்து கவிகர்ணபுரம் எழுதின நூல். சொல்லுங்க. அதோட முடிஞ்சிருச்சு. இல்ல, அது வந்து கோபி நேம் வந்து காத்யாயினி. ஓகே, அவ வந்து ஸ்ரீகாந்த சேனாவன் அந்த தோன்றியிருக்கார் இல்லையா? தீபிகா. ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதில் போட்டிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இந்த நித்யானந்த பிரபு வந்து சிவானந்த சேனை கண்டிச்சது வந்து சிவானந்த சேனை ஒன்றும் சொல்லலை. அதே மாதிரி சிவானந்த சேனாவுடைய பசங்க செத்து போயிடுவாங்கன்னு சொல்லி நித்யானந்த பிரபு சொல்வார். அவங்க ஒய்ஃப் அழுவாங்க. சிவானந்த சேன பிரபு சொல்வார், சிவானந்த சொல்லுவாங்க, இதில் என்ன அழ வேண்டியிருக்கு, நித்யானந்த பிரபு கர்ஸ் பண்ணாலும் ப்ளஸ் பண்ணாலும் ஒன்று தான் சொல்லி சிரிப்பார். கடைசியில் எட்டி உதவாங்க நெஞ்சில். அப்போ தான் இந்த 2 பசங்களும் போயிடுவாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்க்க போயிடுவாங்க. ஆனால் நித்யானந்த பிரபு இப்படி எட்டி வந்தோன்னா சிவானந்த சேனை வந்து குதிப்பார். நித்யானந்த பிரபு கட்டி பிடிச்சுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ இதுதான் பாஸ்ட் டைம். ஓகே, இது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த தரத்தில் உள்ள பக்தர்கள் இவங்களாம். இது வந்து இந்த 2 சின்ன பசங்களுக்கு புரியாது. ஸ்ரீ வல்லபதாசாவுக்கும் ஸ்ரீகாந்த் தாசாவுக்கும் அவன் வந்து வருத்தமாக சைத்தன்யம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கும்படி அவனோட தன்னுடைய செக்ரட்டரிகிட்ட சொல்வார், கோவிந்தாட்ட. உடனே அவங்க பிரசாதம் சாப்பிட்டு அங்கே இருப்பாங்க. ஓகே, ரத யாத்திரையெல்லாம் முகுந்தாங்கிறது நல்லா பாடுவார். இவரோ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய மிகப்பெரிய பக்தர். அவருடைய தலைமையில் இவங்களும் ஒன்று பண்ணுவாங்க, அந்த பாடிட்டு இது பண்ணுவாங்க. ஓகே, கீர்த்தனை பண்ணுவாங்க. 64 படிச்சிருக்கேன் பிருந்தா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே, பிரபு பிரியா கோவிந்தானந்தா மகாபாகவதா. பிரபு பிரியா கோவிந்தானந்தா மகாபாகவதா. பிரபுர கீர்த்தனியா ஹரி ஸ்ரீ கோவிந்த தத்தா.
பிரபுரா கீர்த்தனியாதி ஸ்ரீ கோவிந்த படிங்க மாதாஜி. மரத்தின் 25வது மற்றும் 26வது கிளைகளான கோவிந்தானந்தரும் கோவிந்த தத்தரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சங்கத்தில் கீர்த்தனம் புரிபவர்கள். பகவான் சைத்தன்யனின் கீர்த்தன குழுவில் கோவிந்த தத்தர் முக்கிய பாடகர் ஆவார். பொருளை கோவிந்த தத்தர் கட பகுதிக்கு அருகில் உள்ள சுகஷரா என்னும் கிராமத்தில் தோன்றினார். எங்க போயிட்டீங்க ஈஸ்வரி மாதாஜி? ஓ சரி சரி, ஃப்ரீ ஆயிட்டீங்களா? இப்ப 65 படிக்கணும். 65. ஓகே, 65 படிக்கிறேன். படிங்க. ஸ்ரீ விஜயதாசா நாம. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்ரீ விஜயதாசா நாம பிரபுரா ஆக்கரியா. ஸ்ரீ விஜயதாசா நாம பிரபுரா ஆக்கரியா. பிரபுரே அநேக புந்தி தியாச்சே லிக்கியா. பிரபுரே அநேக புந்தி தியாச்சே லிக்கியா. ஓகே. தேவாவதி கிளையாகிய ஸ்ரீ விஜயதாசரும் பகவானுடைய முக்கிய பாடகர்கள் ஒருவராவார். அவர் மகாபிரபுக்கு தமது கையால் பல்வேறு நூல்களை எழுதி கொடுத்துள்ளார். பொருளுரை முன்பெல்லாம் அச்சகங்களோ அச்சடிக்கப்பட்ட நூல்களோ இருந்ததில்லை. அனைத்து நூல்களும் கையால் எழுதப்பட்டன. மதிப்புமிக்க நூல்களின் முக்கிய பிரதிகள் கோயில்களில் அல்லது இதர முக்கியமான இடங்களில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டு இருந்தன. ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட நூலில் ஆர்வம் இருப்பவர் அதனை கையால் எழுதி பிரதி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். தேர்ச்சி வாய்ந்த எழுத்தாளரான விஜயதாசர் பல்வேறு நூல்களை பிரதி எடுத்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வழங்கினார். நீங்க எவ்வளவு கஷ்டம் பாருங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இப்பெல்லாம் வாங்கிடும் ரூபாய் கொடுத்து. நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிங்க அப்படின்னு சொன்னா படிக்கிறேன் அப்படின்னா கோயிலுக்கு வந்து எழுதிட்டு போங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கு? 18,000 ஸ்லோகம் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் எழுதிட்டு போங்க. எல்லாம் எழுதிட்டு போங்க. ஸ்லோகம்லாம் எழுதி பர்பட்லாம் எழுதுங்கன்னா 3 பக்கம் 2 பக்கம் எழுதுறதுக்கே நமக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுது. முன்னெல்லாம் இப்படி தான் இருந்திருக்கு. இவ்வளோ இது நமக்கு இவ்வளோ வசதி இருக்குது, அதனால நம்ம படிக்கிறோம். நம்ம புக்கு படிக்க யோசிக்கிறோம். 66 படிச்சிருங்க ஸ்ரீ மாதாஜி. ரத்னபாஹோ பாலி பிரபு துலியா தாரணாமா. அகிஞ்சன பிரபுர பிரியா கிருஷ்ணதாசராமா. அகிஞ்சன பிரபுர பிரியா கிருஷ்ணதாச நாமா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு விஜயதாசருக்கு ரத்னபாகு ரத்தின கரங்களை கொண்டவர் என்று பெயரிட்டார். ஏனெனில் அவர் மகாபிரபுக்காக பல்வேறு நூல்களை பிரதி எடுத்துள்ளார். 28வது கிளை பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவரான கிருஷ்ணதாசர். அவர் அர்ஜுனா கிருஷ்ணதாசர் என்றும் அறியப்பட்டார். அகிஞ்சனா. பொருளுரை. அகிஞ்சனா என்றால் இவ்வுலகில் எதுவும் இல்லாதவர் என்று பொருள். இதான் கிருஷ்ணதாசா கவிராஜ கோஸ்வாமி இல்லையா? கிருஷ்ணதாசா அப்படிதான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் 828 கிருஷ்ணதாசா. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. எங்கள் வீட்டில் போடுங்க. சரோஜா மாதாஜி 67 படிங்க. 10.67. கோலபேச்ச ஸ்ரீதரா பிரபுரா பிரியதாசா. ஸ்ரீதர பிரபுர பிரியதாசா. யாஹாசனே பிரபு கரே நித்ய பரிஹாசா. பிரபு கரே நித்ய பரிஹாசா. மாதாஜி 29வது கிளை வாழை மரத்தின் பட்டைகளை வியாபாரம் செய்யும் ஸ்ரீதரர் ஆவார். அவர் மகாபிரபுவிற்கு மிகவும் பிரியமான சேவகர் ஆவார். பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் மகாபிரபு அவருடன் கேளிக்கையாக விளையாடுவதுண்டு. ஸ்ரீதரர் மிகவும் ஏழ்மையான பிராமணர். அவர் தொன்னைகளை செய்வதற்கான வாழை மர பட்டைகளை விற்று வாழ்ந்து வந்தார். பெரும்பாலும் அவருக்கு ஒரு வாழை தோட்டம் இருந்திருக்கலாம். அதிலிருந்து இலைகள், பட்டைகள் மற்றும் பழங்களை சேகரித்து தினமும் சந்தையில் விற்று வந்தார். தமது வருமானத்தில் பாதியை அவர் கங்கையை வழிபடுவதில் செலவிட்டார். மீதியினை வாழ்வாதாரத்திற்கு உபயோகித்தார். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு காஜியினை எதிர்த்து ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் தொடங்கிய போது ஸ்ரீதரர் குதூகலத்தினால் ஆடினார். அவருடைய கமண்டலத்திலிருந்து மகாபிரபு நீர் அருந்துவது வழக்கம். ஸ்ரீ சைதன்யர் சந்நியாசம் ஏற்பதற்கு முன்பாக ஸ்ரீதரர் சச்சிதேவியிடம் பகவானுக்கு
சமைப்பதற்காக கீரை வழங்கினார். ஆண்டுதோறும் அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காண்பதற்காக ஜெகநாதபுரிக்கு சென்றார். சவிகர்ணபூரரின்படி ஸ்ரீதரர் பிருந்தாவனத்தில் வாழ்ந்த ஒரு இடைய குல சிறுவன் ஆவார். அவரது பெயர் குசுமாசவர். கௌரகணோதேச தீபிகா கூறுகிறது, கோலா வேஜாதயா தியாக பண்டித ஸ்ரீதரோ த்விஜः ஆசீத் பிரஜே ஹாஸ்யகரோ யோ நாம்னா குசுமாசவः. கிருஷ்ணலீலையில் குசுமாசவர் என்று அறியப்பட்ட இடையர் குல சிறுவன் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நவத்வீப லீலையில் கோலாவேச்ச ஸ்ரீதராக மாறினார். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க, நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோலாவேச்ச ஸ்ரீதர் வந்து அவருடைய வீடு வந்து ரொம்ப ஏழு. அவர் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஓட்டை இருக்கும். குடிசை தான் இல்லையா, ஓட்டையாக இருக்கும். மழை பெஞ்சா அவ்வளவும். அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒன்றுமே இருக்காது. ஆக்சுவலாக அந்த ஜக்கே ரொம்ப ஓல்டு ஜக் தான். அதில் தண்ணி வச்சு அந்த தண்ணி தான் குடிப்பார். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரொம்ப விரும்பி குடிப்பார் அந்த தண்ணியை. அதே மாதிரி கோலாவேச்ச ஸ்ரீதர் மிகப்பெரிய பக்தர்னால அவர் வந்து அந்த வாழை இலையை விற்று அதில் வர காசு எவ்வளோ வரும், அதில் பாதியை கங்கைக்கு யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. மிச்சத்தில் அவர் குடும்பம் நடத்துகிறார். ரொம்ப ஏழ்மை. அப்போ அதுலேயே என்ன பண்ணுவார் சைத்தன்ய மகாபிரபு, அரை மணி நேரம் வாக்குவாதம் பண்ணுவார். இது மாதிரி வாழை இலை இந்த ரேட் கொடுங்க அந்த ரேட் கொடுங்கன்னு பாதி விலைக்கு கேட்பார். அப்புறம் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருவார் வாழை இலையை. டெய்லி இந்த மாதிரி அவர் வந்து சண்டை போடுவார் நிமாய் பண்ணி. ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப பிடிக்கும் கோலாவேச்ச ஸ்ரீதரோட பேசுறது. பிற்காலத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இந்த வேறு ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் வீட்டில் வந்து அவதாரம் உருவம் காட்டும்போது அப்போ எல்லா பக்தர்களும் வந்திருப்பாங்க. அப்போ கோலாவேச்ச ஸ்ரீதர் வந்திருப்பார். கோலாவேச்ச ஸ்ரீதர் உனக்கு என்ன வேணும் கேளு அப்படிம்பார். உனக்கு என்ன வேணால் கண்டிஷன்கள் தரேன், சொத்து எவ்வளோ வேணும் என்ன வேணாலும் கேளுவார். எனக்கு எதுவும் வேணான்றார். எனக்கு இந்த நிமாய் பண்ணி என்கிட்ட வந்து சண்டை போட்டார்ல, அதேமாதிரி எனக்கு அந்த ரூபம் தான் வேணும், எனக்கு வேறு எதுவும் வேணான்றார். அவர் சன்னியாசி எடுத்தோடனே இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, இந்த கீரை வந்து கொடுக்குறாரு. அதவேதாச்சாரியா வீட்டுக்கு வந்து சமைப்பாங்க இல்லையா சச்சி மாதா, அப்போ கீரை கட்டு கொடுக்குறாரு. கீரைன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் கௌரங்க மகாபிரபு. அது ஆக்சுவலாக வந்து சன்னியாசி எடுத்தவொடனே பிருந்தாவன்லாம் போகலான்னு சொல்லி அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு நினைப்பார். அவர் எடுக்கும்போதே எல்லாம் அழுவாங்க. ஏன்னா அவருடைய ஹேர் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர நீளமாக இருக்கும், கருன்னு இருக்கும், சுருட்ட முடி, ரொம்ப அழகாக இருப்பார் பார்க்கறதுக்கு. எல்லா முடியும் எடுத்துருவாங்கன்னா அழுவாங்க எல்லோரும். அப்படியே அழகாக தான் இருப்பார். அப்போ வந்து அவர் யமுனா நதிக்கு இது பண்ணாமல் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்கள வந்து இது யமுனான்னு சொல்லிட்டு கங்கை நதிக்கு வந்து இந்த இதுக்கு வந்துடுவாங்க. சாந்திபூர் வந்து அத்வைதாச்சாரிய வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க. அப்போ நித்யானந்தபுரம் ஏமாற்றி கூட்டு வருவார். இந்த மாதிரி நடக்கும். ஓகேங்களா, 68 படிக்கலாம். சொல்லிடு சாந்தினி, சொல்லிடு வேணாம். பிரபோஜரா நித்யலயா தோடமோச்ச ஃபலா யாரா புட்டா லோஹ பாத்ரே பிரபு பீலா ஜலா. பிரபு நாள்தோறும் விளையாட்டாக ஸ்ரீதரிடமிருந்து பழத்தையும் பூவையும் தண்டையும் பிடுங்குவார். அவரது உடைந்த இரும்பு பாத்திரத்திலிருந்து நீர் அருந்துவார். Thank you, Mataji. Drink from his broken iron pot. அது broken iron pot. ஓகே, அது நீர் அருந்துவார். அப்படி யாரும் வீட்டில் குடிப்பாங்களா? யாரும் போயிட்டு இது யார்? குணசுந்தரி அருணாச்சலம் யார்? ஹரே கிருஷ்ணா. குணசுந்தரின்னு பேர்ல யார் ஜாயின் பண்ணியிருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வரி மாதா உங்களுக்கு தெரியுமா? யாரும் தெரியுமா? குணசுந்தரி உங்களுக்கு தெரியல. யாரு மீட் எடுக்க முடியலையா உங்களுக்கு? ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க, மீட் எடுக்கலையா அவங்க? சரி விட்டுலாம்ப்பா. சத்யா மாதாஜி படிக்கட்டும். சத்யா மாதாஜி ரெடி? மாதாஜி 69 மாதாஜி 69. பிரபுராதி பிரியதாசா பகவான் பண்டிதா भगवान पंडिताय जारादे हे कृष्ण पूर्वे कोयला अधिस्थिता कृष्ण पूर्वे कोयला अधिष्ठिता पढ़िए Translation.
The 30th branch was Bhagavan Pandita. He was an extremely dear servant of the Lord Krishna, but as even previously he was a great devotee of Lord Krishna, who always kept the Lord within his heart. எப்பயுமே அவர் அவருடைய இதயத்தில் வச்சிருப்பாரு பகவானை. இது கிருஷ்ண பகவான். ஸோ இதுதான் பகவான் பண்டிதா, மிகப்பெரிய பக்தர். 70 படிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஆல்சோ சத்யா மாதாஜி 70 ஆல்சோ. ஓகே. ஜெகதீஷ பண்டிதா ஆரா ஹிரண்ய மகாசயா. Jagadisa Pandita Aga. Sorry. Something I want to see. Oh, what happened? Okay. Okay, coach. Jagadisa Pandita Aga. Hiranya Mahasaya. Jare Kripa Khaile Bhalye Prabhu Dayamaya. Yave Kripa Kaila Bhalye Prabhu Dayamaya. படிங்க மாதாஜி. The 31st branch was Jagadisa Pandita, and the 32nd was Hiranya Mahasaya. And to whom's Lord Chaitanya his childhood showed his costless mercy. Mercy. Correct. Costless mercy. அதாவது கருணை, காரணமற்ற கருணை அப்படிமா. காஸ்ட்லெஸ்ஸா நோ ரீசன். ஓகே. இந்த ஹெரண்யாவுக்கும் ஜெகதீஷ் காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி கொடுத்துருக்காரு. அதுதான் பர்பட்ல போட்டிருக்காங்க. பர்பட் படிக்கிறீங்களா? Jagadisa Pandita was formerly a great dancer in Krishna Leela and was known as Chandrahasa. Regarding Hiranya Pandita. Yes. Hiranya Pandita, it is said that once when Lord Nityananda decorated with valuable jewels was staying at his home all night long, a great thief attempted to plunder this jewelry, but was unsuccessful. Later he came to Nityananda Prabhu and surrendered unto him. Oh, இவர் தான் ஹிரண்ய பண்டிதாவா? Okay, thank you Mataji, thank you. இப்போ என்ன பண்ணுது regarding ஹிரண்ய பண்டிதா, he said that once when he was staying at home all night along a great thief attempt to plunder these wells. அவர் சரண்டர் ஆயிட்டாங்க. அப்புறம் தான் ஹிரண்ய பண்ணிட்டாங்க. என்னது தெரியல, நான் பின்னால் பாஸ்ட் டைம் வரும். ஓகே. இப்போ 70 மலைவாசன் நீங்கள் படிக்கிறீங்களா? 71. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. 71 72 படிங்க. हे दुई करे प्रभो एकादशी दिने. हे दुई करे प्रभो एकादशी दिने. विष्णुना नैवेद्यमाहि कायला आपने. விஷ்ணுர நைவேத்தியமாகி காகில ஆப்பனே. அவர்களுடைய இரு வீடுகளிலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏகாதசி தினத்தன்று உணவினை வேண்டி அதனை உண்டார். அவர்களை ஏகாதசி அன்று விரதம் இருப்பதற்கான கட்டளை குறிப்பாக பக்தர்களுக்கு உரியதாகும். ஆனால் ஏகாதசி அன்று பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யக்கூடிய உணவு வகையில் எந்த ஒரு தடையும் இல்லை. பகவான் விஷ்ணுவின் உணவினை விஷ்ணு தத்துவத்தின் பரவசத்துடன் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏற்றார். பக்தர்களுக்கு தான் இன்ஜெக்ஷன். ஓகே,
கிரைன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு. ஆனால் பகவான் என்ன சாப்பிட்லாம். ஓகே, இந்த ஹிரண்ய ஜெகதீஷ் ஹிரண்ய மகாசேன் ஜெகதீஷ் பண்டிட் வீட்லேயும் சாப்பிடுவார், விரும்பி சாப்பிடுவார். ஓகே, அது சொல்வார் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது, ஏகதேஷ் அன்னைக்கு எனக்கு அந்த அந்த 2 பேருக்கு உணவு படிச்சிருக்காங்க, அது கொடுங்கன்னு சொல்வார். அவங்க வீட்டில் போய் வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. அவங்களும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும், இது நிச்சயம் பகவான் தான் சொல்லிட்டு. ஓகே, இப்போ 72 பிரபுரா பதுயா துயி புருஷோத்தம சஞ்சயா பிரபுரா பதுயா துயி புருஷோத்தம சஞ்சயா பதுயோ துயி. ஓகே, व्याकरणे दुई शिष्या दुई महाशया व्याकरणे दुई शिष्या दुई महाशया. படிங்க. 33 மற்றும் 34வது கிளைகளாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் 2 மாணவர்களான புருஷோத்தமரும் சஞ்சயரும் வருகின்றனர். இலக்கணத்தில் மிகச் சிறந்த மாணவர்களான அவர்கள் இருவரும் மாமனிதர்கள் ஆவார். பொருளுரை: நவத்வீபத்தில் வசிக்கும் இந்த 2 மாணவர்களும் மகாபிரபுவின் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தில் முதலில் இணைந்தவர்கள் ஆவார். சைத்தன்ய பாகவதத்தின் படி புருஷோத்தம சஞ்சயர் முகுந்த சஞ்சயரின் மகன் ஆவார். ஆனால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய சதாமிர்தத்தின் ஆசிரியர் புருஷோத்தமரும் சஞ்சயரும் இருவேறு நபர்கள், ஒருவர் அல்ல என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. 33, 34 யாரு? புருஷோத்தம சஞ்சயா. Students of Chaitanya Mahaprabhu. Okay, Lord's first companion Sankirtan movement. Chaitanya Bhagavatam என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, புருஷோத்தம சஞ்சயா was the son of Mukunda Sanjaya. Author Chaitanya Sadhana has clarified that புருஷோத்தம சஞ்சயா are 2 different people, not one. அப்படி சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால் நிறைய பெர்சன்ட் இருக்கும், அதெல்லாம் பரவாயில்ல. ஓகே, சரி, வேல்யூ படிப்பியா நீ? சரிக்கியா, என்ன படிக்க வேறு படிக்கிறியா? சரி, நோ ப்ராப்ளம், அதே தான் படிச்சிருக்கேன். 73. ஓகே, 73 ஆசிரியர் படிக்க, நீ 74 படி. ஓகே, 73 ஆசிரியர். வனமாலி பண்டிதா சாகா விக்யாத ஜகதே. வனமாலி பண்டிதா சாகா விக்யாத ஜகதே. சோனாரா முசலா ஹலா தேகிலா பிரபுரா ஹோய்தே. சோனாரா முசலா ஹலா தேகிலா பிரபுரா ஹோய்தே. Translation: Vanamali Pandita, the 36th branch of the tree, was very much celebrated in this world. He saw a golden club and plough in the hands of the Lord. Perfect. Vanamali Pandita saw like Lord Chaitanya in ecstasy of Balaram. This is described vividly in Chaitanya Bhagavata, Antya Kanda, chapter 9. 35th branch. Okay, 35th branch. பலராமரா குரு கொண்டார். ஓகே, 70%. ஸ்ரீ சைத்தன்ய ராதி பிரியா புத்திமந்தகான். ஸ்ரீ சைத்தன்ய ராதி பிரியா புத்திமந்தகான். ஆஜன்ம அஜ்ஞா கௌரி தேஹோ சேவக பிரதானா. ஆஜன்ம அஜ்ஞான கௌரி தேஹோ சேவக பிரதானா. The 36th branch, Buddhimantakan, was extremely dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu. He was always prepared to carry out the Lord's order, and therefore he was considered to be chief servant of the Lord. The book of Sri Buddhimantakan was one of the inhabitants of Navadvipa. He was very rich, and it is he who arranged for a marriage of Lord Chaitanya Mahaprabhu with Vishnupriya, the daughter of Sanatana Mishra, who was the priest of Loka Zamindar. He personally defrayed all the expenditures for the marriage ceremony. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was attacked by Vayu Vyagi, the rearrangement of the air within the body, Buddhimantakan paid for all equisite medicines and treatment to cure the Lord. He was the Lord's constant companion in Kirtana movement. He collected the ornaments for the Lord when he played the part of goddess Fortune in the house of
Chandrasekhar Acharya. He also went to see the Lord Chaitanya Mahaprabhu when he was staying in Jagannath. சந்திரசேகர் ஆச்சாரியா போட்ட ட்ராமாவில் இவர் வந்து காடஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் நடிக்கிறார். யார்? சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஓகே, அப்போ எல்லா ஆர்மெண்ட் கொடுக்குது. ஆக்சுவலாக விஷ்ணு பிரியா மேரேஜ், 2வது மேரேஜுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு பண்ணுவார் இல்லையா, லக்ஷ்மி பிரியா அதுக்கப்புறம். அப்போ அது 2வது மேரேஜுக்கு வந்து எல்லா செலவையும் ஏற்றுப்பாரோம் பக்திமந்தகான். இது வந்து எல்லாரும் இதுவே யார் கல்யாணம் பார்த்துருக்கமா அந்த மாதிரி நான் பண்ண போகிறேன், பெரிய கல்யாணம் பண்ணுவேன்னு சொல்லி எல்லா டெமிகாட்ஸ் லைன்லேயும் பெரிய லைனாக இருக்கும் பிரசாதத்துக்கே. டெமிகாட்ஸில் வேறு வேறு ரூபத்தில் வந்திருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் பிரசாதம் எவ்வளோ நிறையா, எல்லாருக்கும் நிறைய கிஃப்ட்ஸு. இது எல்லாம் அந்த புத்திமந்தன் ஏற்பாடு. ஓகே, இது வந்து பாகம் சைத்தன்ய பாகத்தில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க இதை பற்றி. இந்த மாதிரி அவர் நல்லா அவர் ஏற்றுப்பார் அந்த செலவெல்லாம். சைத்தன்ய மகாபிரபு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லி அவருக்கு வருது. ஓகே, அது மாதிரி பெரிய பக்தர். கலாரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கேட்குதா உங்களுக்கு? ஓ சரி, பரவாயில்ல. இப்போ பேச முடியுமா உங்களால? இப்போ உங்களால இது பண்ண முடியுமா? முடியாதுல்ல? இல்ல பிரபு. ஓ சரி, ஓகே, நீங்க வீட்டுல போட்டுக்கோங்க, மீட் போட்டுக்கோங்க. கிளம்பிட்டு இருக்கேன், அதான் ஃபோன் பண்ணி. ஓ கிளம்பிட்டு இருக்கீங்களா? கேட்கல, ஆக்சுவலா விட்டு கேட்டுச்சு. போயிட்டு வந்தேன், 10 மணிக்கு வரதுனால. ஓ சரி, ஓகே மாதாஜி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நீங்க லிசன் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ சந்திரசேகர் ஆச்சாரியில் அவர் சந்திரசேகர் ஆச்சாரிய பிளே அடிக்கடி நாடகம் போடுவார். அதில் இவரும் கலந்துப்பார். சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பூரியில் இருக்கும்போது அவர் வந்து பார்க்க போகிறார் புத்திமந்தகான். இப்போ நம்ம அடுத்தது 75 படிக்கணும். ஈஸ்வர ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கலாம், கரெக்டாக படிச்சிடலாம். இதெல்லாம் பெருசு அதெல்லாம். ஓகே, 2 ஸ்லோகம் படிக்க நீங்கள் அவ்வளோதான். 74 முடிச்சிடலாம். 75 மாதாஜி, 75. ஓகே. கருட பண்டிதாலயா ஸ்ரீநாம மங்களா நாம பலே விஷாஜாரே நா கரிலா பலா மரத்தின் 37வது கிளையாகிய கருத்த பண்டிதர் எப்போதும் மகாபிரபுவின் மங்களகரமான நாமங்களை உச்சரிப்பதில் ஈடுபட்டிருந்தார். அவருடைய நாம உச்சாடத்தின் பலத்தினால் விஷத்தின் விளைவுகள் கூட அவரை தீண்ட இயலவில்லை. ஒரு முறை கருத்த பண்டிதர் ஒரு முறை விஷம் கொண்ட பாம்பினால் கடிக்கப்பட்டார். ஆனால் அவரது ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திர உச்சாடத்தினால் பாம்பின் விஷம் அவரை பாதிக்கவில்லை. பாருங்க, கருத படித்தா ஒரு சாட் பண்ணி பாம்போடைய விஷமே பாதிக்கப்படல. அப்படி சாட் பண்ணுறாரு. ஓகே, பவர்ஃபுல், எல்லாத்தையுமே கொடுக்கும் நாமம். ஓகே, கிருஷ்ணரையே கொடுத்துருவோம் கடைசியில். இப்போ இந்த 76 படிங்க மாதாஜி. கோபிநாதா சிம்ஹா ஏகா சைத்தன்யதாசா கோபிநாத சிம்ஹா ஏக சைத்தன்யதாசா அக்ரூரபாலி பிரபோ ஜாரே கைல பிரகாஷா பலி பிரபு ஜாரே கைல பரிகாசா. மரத்தின் 38வது கிளையான கோபிநாத சிங்கர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நம்பிக்கைக்குரிய சேவகராவார். மகாபிரபு வேடிக்கையாக அவரை அக்ரூர் என்று அழைப்பதுண்டு. பொருளுரை கௌரவனோத் தேசா தீபிகா 117வது ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி அவர் உண்மையில் அக்ரூரரே. மாப்பிள்ள சொல்றது கரெக்டு. எதுவுமே பொய்யான வார்த்தை மாப்பிள்ள வாயிலிருந்து வராது. எனக்கு கிருஷ்ணா தானே. ஓகே, அக்ரூர் சொல்றாரு, அது கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, பிருந்தா மாதாஜி நீங்க பண்ணீங்க. 77 மந்திரம் 77. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பகவதி தேவானந்தா வக்ரேஸ்வர கிருபாதே பகவதி தேவானந்தா வக்ரேஸ்வர கிருபாதே भागवतेरा भक्तियार्था पाइला प्रभु होइते. भागवते भक्ति अर्था पाइला प्रभु होइते. தேவானந்த பண்டிதர் ஸ்ரீ பாகவத பாராயணத்தினை தொழிலாக கொண்டிருந்தார். ஆயினும் வக்ரேஸ்வர பண்டிதரின் கருணையினாலும் மகாபிரபுவின் கருணையினாலும் அவர் பாகவதத்தில் பக்தி விளக்கங்களை புரிந்து கொண்டார். பொருளுரை தேவானந்த பண்டிதரும் ஸ்வர்வ பௌம பட்டாச்சாரியாரின் தந்தையான விஷாரதரும் ஒரே கிராமத்தில் வசித்தனர் என்று சைத்தன்ய பாகவதம் மத்திய காண்டம் 21வது அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. தேவானந்த பண்டிதர் ஸ்ரீமத்
மிகவும் நேர்த்தியாக பாராயணம் செய்பவர். ஆயினும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பாகவதத்திற்கான அவருடைய வியாக்கியானங்களை விரும்பவில்லை. முன்பு கூலியா என்றும் தற்போது நவதீப நாகரம் என்றும் அறியப்படக்கூடிய பகுதியில் பகவான் சைத்தன்யர் அவருக்கு கருணை காட்டியதால் அவர் ஸ்ரீமன் பாகவதத்திற்கான மாயாவாத வியாக்கியானத்தை துறந்து அதனை எவ்வாறு பக்தியின் அடிப்படையில் விளக்குவது என்பதை கற்றுக்கொண்டார். அதற்கு முன்பாக தேவனந்தர் மாயாவத வியாக்கியானங்களை வழங்கிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் அவரது சங்கம் ஒன்றில் ஒருமுறை ஸ்ரீனிவாச தாகூரும் ஸ்ரீவாசா தாகூரும் இருந்தார். ஸ்ரீவாசா தாகூர் அழத் தொடங்கிய போது தேவனந்தரின் மாணவர்கள் அவரை அங்கிருந்து வெளியேற்றிவிட்டனர். சில நாட்களுக்கு பின்னர் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவ்வழியாக செல்ல நேர்ந்த போது தேவனந்தரை சந்தித்தார். அப்போது ஸ்ரீமன் பாகவதத்திற்கான அவரது மாயாவாத வியாக்கியானத்திற்காக அவரை மிகவும் பலமாக கண்டித்தார். அச்சமயத்தில் தேவனந்தருக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அவதாரம் என்பதில் சிறிதளவு நம்பிக்கை இருந்தது. ஆனால் அதன் பின்னர் வக்கிரேஸ்வர பண்டிதர் ஒரு இரவில் அவரது இல்லத்தில் விருந்தினராக வந்திருந்தார். வக்கிரேஸ்வரர் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை விவரித்த போது தேவனந்தர் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபின் அடையாளம் குறித்த முழு நம்பிக்கையை பெற்றார். இவ்வாறாக அவர் ஸ்ரீமன் பாகவதத்தினை வைஷ்ணவ தத்துவத்தின் அடிப்படையில் விளக்குவதற்கு தூண்டப்பட்டார். அவர் முன்பு நந்த மகாராஜரின் இல்லத்தில் வேத இலக்கியங்களை பாராயணம் செய்த சபையில் பண்டிதராக இருந்த பாகூரே முனி என்று தீபிகா 106 விளக்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஓகே சரோஜா மாதாஜி. தீபிகா. தேங்க் யூ மாதாஜி. சரோஜா மாதாஜி. ஓகே படிக்கலாம் 79 78 79. ஓகே. கந்தவாசி முகுந்ததாசா ஸ்ரீ ரகுநந்தனா முகுந்ததாசா ஸ்ரீ ரகுநந்தன நரஹரிதாசா சரஞ்சீவி சுலோச்சனா நரஹரிதாசா சஞ்சீவ சுலோச்சன ஏஷபா மகாசகா சைத்தன்ய கிருபாதாமா महाशाखा चैतन्य कृपादम प्रेम फला फूला कोरे जहा तहा दाना फल फूल करे जहा तहा दाना. ஸ்ரீகுண்டத்தில் வசித்த முகுந்தரும் அவரது மகன் ரகுநந்தனரும் மரத்தின் 39வது கிளை ஆவர். நரஹரி 40வது கிளையாகவும் சிரஞ்சீவர் 41வது கிளையாகவும் சுலோச்சனர் 42வது கிளையாகவும் உள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் கருணையே மயமான சைத்தன்ய மகாபிரபு என்னும் மரத்தின் பெரிய கிளைகள் ஆவர். அவர்கள் பிரேமையின் பழங்களையும் பூக்களையும் எங்கும் எல்லா இடத்திலும் விநியோகித்தனர். பொருளுரை ஸ்ரீ முகுந்ததாசர் நாராயணதாசரின் மகனும் நரஹரி சரகாரின் மூத்த சகோதரரும் ஆவார். அவரது இரண்டாவது சகோதரின் பெயர் மாதவதாசர். அவரது மகன் ரகுநந்தனதாசர் என்று பெயரிடப்பட்டிருந்தார். ரகுநந்தனதாசரின் வம்சத்தினர் இன்றும் கட்பாவிற்கு 4 மைல் மேற்கில் ஸ்ரீகண்ட என்னும் கிராமத்தில் வசிக்கின்றனர். அங்குதான் ரகுநந்தனதாசரும் வாழ்ந்து வந்தார். ரகுநந்தனருக்கு கானா என்று ஒரு மகன் இருந்தார். அவருக்கு மதனராயர் வம்சிவதனர் என்று 2 மகன்கள் இருந்தனர். மதனராயர் நரஹரி தாகூரின் சீடர் ஆவார். இந்த வம்சத்தில் குறைந்தது 400 நபர்கள் வந்துள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் அனைவரது பெயர்களும் ஸ்ரீகண்ட கிராமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓகே தேங்க்யூ மேதாஜி. தேங்க்யூ போட்டுக்கோங்க. இப்போ படிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ மேதாஜி. மலைவாசி நோட் படிக்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கந்தவாசி முகுந்தா அண்ட் இஸ் அண்ட் ரகுநந்தனா 39வது பிரான்ச். ஓகே. நரஹரி 40, சிரஞ்சீவா 41, சுலோச்சனா. ஓகே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வீட்டில் போட்டுக்கோங்க. வீட்டில் போட்டுக்கோங்க. இல்லை வீட்டில் போட்டுக்கோங்க. மாதாஜி பிரபு ஒரு வீட்டில் போட்டுக்கோங்க. நான் கூப்பிட்றேன். இன்னும் இது பண்ணல. வீட்டில்
ஸோ கவனிக்கல அவர் மாதாஜி சொல்கிற விஷயம். ஸோ பெரிய பெரிய பிரான்ச் இவங்கெல்லாம் சேத்திரமாவுடைய கருணையில் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லா இடத்துலையும் சைத்திரமாவுடைய அந்த அன்பு எதுக்காக சந்திரமாவன் வந்திருக்காரு, அதாவது கடவுளுடைய அன்பை பரப்பணும் இல்லையா, அதுக்கு தான் வந்திருக்காரு. எல்லோரும் கொடுக்கணும். இதை கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பேர் தேவைப்படுது அப்படின்னு சந்திரமாவன் சொல்கிறாங்க. அவரால் கொடுக்க முடியும், இருந்தாலும் சொல்கிறார். சரி, மூந்ததாசா வந்து நாராயணதாசனுடைய பையன். இந்த நாராயணதாசா யாரு? எல்டர்ஸ் பிரதர் ஆஃப் நரஹரி சர்க்காரா. நரஹரி எங்க பாடுவோம்? நரஹரி அவருக்கு வந்து சாமர் வீசுறது ரொம்ப பிடிக்கும். சேத்தன் மாமன் சாமர் வீசிட்டே இருப்பார். சஞ்சயா உங்க பாசு. ஸோ இந்த நரஹரி சர்க்காராவுடைய எல்டர்ஸ் பிரதர் யார்? எல்டர்ஸ் பிரதர் வந்து நாராயணதாசா. செகண்ட் பிரதர் நேம் வாஸ் மந்ததாசோடைய யாருடைய சன்? நாராயணதாசோடைய elder brother of Moodasa was son of Narayadasa and the eldest brother of Narahari Chakra. நாராயணதாசோட பையன் மூந்ததாசா. நரஹரி சக்கரோட எல்டர் பிரதர் அவரு. கரெக்டா? செகண்ட் பிரதர் வாஸ் மாதவதாசா. And his son was named Raghunandana Dasa. இந்த ரகுநந்தன தாசா தானே இந்த பாஷை பண்ணுவாங்க, அந்த டிடி சாப்பிட சொல்லி, அவ்வளோ இல்லையா? ஓகே கரெக்டா? அது சாப்பிட்ட பிறகு கடைசி சாப்பிட்ருவார்ல, அது பாப்பா அதான் நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னொன்று கட்வான்ற வில்லேஜில் 4 மைல் தூரத்தில் இருக்குன்னு ஸ்ரீகண்டான்ற வில்லேஜ் இது பண்ணுறாங்க. ஓகே, அவருடைய பையன் பேர் கானாய். மாதவராயா, நரஹரி தாக்குரா அண்ட் வம்சி வதனா, 2 பேர். வம்சி வதனா, மதன ராய். Okay, 400 men descended in the dynasty. All their names are recorded in the village of Srikanda. 400 பேர் இருக்காங்களாம் வைஷ்ணவஸ். யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே, பிரபு படிங்க, வைணவஸ் படிங்க. இப்போ படிங்க. ஒரு புக்கு தான் இருக்கு பிரபு, அதான் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல பிரபு, படிங்க பிரபு. கௌரவ தேச தீபிகா 175 கூறுவது யாதெனில், விருந்தாதேவி என்னும் பெயர் கொண்ட கோபி முகுந்ததாசராக மாறி ஸ்ரீ கண்ட கிராமத்தில் வாழ்ந்தார். அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு மிகவும் பிரியமானவராகவும் இருந்தார். அவருடைய அற்புதமான பக்தியும் கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பும் சைத்தன்ய சர்த்தாமிருதம் மத்திய லீலை 15வது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ரகுநந்தனர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் விக்கிரகத்துக்கு சேவை செய்து வந்ததாக பக்தி ரத்னாகரத்தில் 8வது அலையில் கூறப்பட்டுள்ளது. நரஹரிதாச சரகாரர் மிக பிரபலமான பக்தராவார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மங்கள என்னும் நூலின் புகழத்தக்க ஆசிரியரான லோச்சனதாச தாகூர் இவரது சீடர் ஆவார். ஸ்ரீ கதாதரதாசரும் நரஹரி சரகாரரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் என்று சைத்தன்ய மங்கலத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஸ்ரீ கண்ட கிராமத்தில் வசித்தவர்களை பற்றி எந்த குறிப்பிட்ட தகவலும் அங்கு இல்லை. சிரஞ்சீவரும் சுலோச்சனரும் ஸ்ரீகண்ட கிராமத்தில் வசித்தவர்கள் ஆவார். அங்கே இவர்களது வம்சாவழியினர் இன்றும் வாழ்கின்றனர். சிரஞ்சீவருடைய 2 மகன்களில் மூத்தவரான ராமச்சந்திர கவிராஜர் சீனிவாச ஆச்சாரியரின் சீடரும் நரோத்தமதாச தாகூரின் நெருங்கிய நண்பரும் ஆவார். இளைய மகனான கோவிந்ததாச கவிராஜர் பிரபலமான வைஷ்ணவ புலவர் ஆவார். சிரஞ்சீவருடைய மனைவியின் பெயர் சுனந்தா, மாமனாரின் பெயர் தாமோதர சேன கவிராஜர். சிரஞ்சீவர் அதற்கு முன்பாக கங்கை நதிக்கரையில் குமாரநகர என்ற கிராமத்தில் வசித்து வந்தார். விருந்தாவனத்தில் அவர் முன்பு சந்திரிகா என்று அறியப்பட்டதாக கௌர கனோத் தேச தீபிகா 207 கூறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சரி, தேங்க்யூ பிரபு. ஒரு புக்கை வச்சு 2 பேர் மேனேஜ் பண்ணுறோம், கஷ்டம். ஓகே, இப்போ இந்த ராமச்சந்திர கவிராஜ், கோவிந்ததாஸ் கவிராஜ் 2 பேருமே மிகப்பெரிய பாடல், 2 மிகப்பெரிய பக்தர்கள். ஓகே, இவர் ராமச்சந்திர கவிராஜ் வந்து யாருடைய டிசிபிள்? ஸ்ரீவாசாச்சாரியா இல்லை?
நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் இன்டிமேட் அசோசியேட். ஓகே, ராமச்சந்திர சங்காமாங்கே நரோத்தமதாச வரும். அந்த பாட்டு வரும்ல, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைதன்யா வரும் இல்லையா. ராமச்சந்திர கவிராஜும் அவர் வந்து ஸ்ரீவாஸ் ஆச்சாரியோட டிசைபிள். ஆனா அவரும் நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. அந்த பாட்டிலே வரும்ல, ராமச்சந்திர சங்காமாங்கே நரோத்தமதா. அவருடைய சேவை, அவருடைய சங்கம் எனக்கு எப்பயும் வெளியே நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் பாடுவார். ஓகே, நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் தான் சூத்ரா இருப்பார் இல்லையா. சூத்ரா தானே அவர் பிறவி இல்லையா நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர். அவர் ஒரு வில்லேஜை போய் கட்டேரி கத்தூரி அது கத்தூரி வில்லேஜ் யார் இருப்பா பாருங்க, கூகுள்ல பாருங்க. கத்தூரி வில்லேஜ்ல, ஆமா கத்தூரி வில்லேஜ் தான் நினைக்கிறேன். கத்தூரி வில்லேஜ் நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் தான் அது. அது கரெக்ட். அதெல்லாம் இளமே இல்லை, கடைசியில எங்க அவர் இருப்பவர் கத்தூரி கிராமம் தான் நினைக்கிறது. கத்தூரி நரோத்தமதாஸ் தாக்கூருடைய ஹிஸ்டரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏன்னா அப்போ வந்து ராமச்சந்திர டிஃபீட் பண்ணுறதுக்காக வருவா தெரியுமா, ஒரு ராஜா கூட வருவா தெரியுமா. நரோத்தமதாஸ் தாக்கூரை டிஃபீட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பண்டிதரை கூட்டு வருவார். அப்போ ராமச்சந்திர கவிராஜும் கங்காதாச பண்டிட்டும் அந்த இடத்துல ஒரு பாக்கு வியாபாரி மாதிரி வேடம் போட்டிருப்பாங்க. வேடம் போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, சான்ஸ்கிரிட்டில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அந்த பண்டிதர்கிட்ட சும்மா அந்த இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க, வெத்தலையெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அந்த பண்டிதர்கள் வந்து பேசும்போது இவங்க பேசுறது அவங்களுக்கு புரியாது. அதுக்கப்புறம் அந்த ராஜா சரணடைஞ்சு போயிடுவார். இங்கே நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் டிசைபிளாக கூட மாறிடுவார். அது நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் தான் நினைக்கிறேன். நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் பாருங்க, ஸ்ரீவாஸ் ஆச்சாரி கிடையாது. அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒட்டம் கௌரங்க மாப்பருடைய அந்த ஃபெஸ்டிவல் கிரியேட் பண்ணார். கெத்தூரி தானே கரெக்ட். யார் நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் தானே, அது ஓகே. யார் நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் தானே. ஸோ அது அவர் தான். அவருக்கு வந்து அவருடைய பாஷையில் இவரெல்லாம் ஒரு ராமச்சந்திர கவிராஜ் வருவார். கங்காதாஸ் பண்டிட் இருக்கா பாரு, அவருடைய சிஸ்டிபிள். அவர் மிகப்பெரிய பிராமணர். அவரை வந்து இவர்கிட்ட இனிஷியேஷன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து அவர் கங்காதாஸ் பண்டிட் இவர் தான் வந்து இனிஷியேஷன் எடுப்பார் இவர்கிட்ட. ஓகே, நிறைய பாஷை இருக்கு நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர். அவர் சூத்ரா தான் சொல்லி அவங்க வந்து பிராமணர் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பெரிய பணக்காரர், ஜமீன்தார் பையன் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. பட் ஆனால் அந்த கேஷ் படி அவர் சூத்ரா. சரி, அடுத்து 80. இப்போ இது முடிச்சோம்ல, மெகா ஃபுட் படிச்சுட்டாங்க. சத்யா மாதாஜி நீங்கள் படிங்க 80. குலின கிராமவாசி சத்யராஜா ராமானந்தா. குலின கிராமவாசி சத்யராஜா ராமானந்தா. ಯದುನಾಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶಂಕರ ವಿದ್ಯಾನಂದ. ಯದುನಾಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶಂಕರ ವಿದ್ಯಾನಂದ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸತ್ಯರಾಜ ರಾಮಾನಂದ. ಯದುನಾಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶಂಕರ ಅಂಡ್ Vidyananda all belong to the 28th branch. They were inhabitants of the village known as குலினா கிராமம். குலினா கிராமத்தில் அவங்க வாசிக்க சத்யராஜா, ராமானந்தா, யதுநாதா இவங்களாம் இருக்காங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் என்ன 48 ஆப்பாது. 28 யார் இருப்பாப்பா? 28 இருக்கா பாப்பா? 24 இருக்கு. அப்புறம் 24 இருக்கு. ஓகே, 24 இருக்கு. அப்புறம் 25th 26th. ஆமாம். அப்புறம் 27 இருக்கு. 28 கிருஷ்ணதாசா. இது என்ன போட்டிருக்கு? 20th போட்டிருக்கு. 20th 28ல 20th. தமிழ் என்ன போட்டிருக்கு மாதாஜி?
20 தான் பிரபு. 20 இல்லையா? 20 போட்டிருக்கா? ஓகே, 28 இல்லை 20. 20 எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, 40 வந்துச்சு இல்லை? தப்பா போட்டிருக்காங்கல்ல, இல்லை என்ன எப்படி சொல்றது? பிரபு இவங்க எல்லாரும் 20th சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சொல்றாங்க. கரெக்ட் கரெக்டா. ஓகே, ஏற்கனவே முடிஞ்சிச்சு இருந்தாலும் 19th. ஓகே, ஆமா 20th வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரா. இவங்களும் 20th இதாக சேர்ந்துருக்காங்க. ஓகே, சத்யராஜ் இவங்க எல்லாருமே குயிலா கிராமம். ஓகே, இப்போ 81 எல்லாம் படிச்சாங்க ஆன்லைனில். ஓகே, சாதாரண நீ படிக்கணும். வாணிநாதா வசுவாதி ஜத கிராமி ஜனா शबै चैतन्य वृद्ध्या चैतन्य प्राणनंदना प्राणनंदना प्राणदना चैतन्य प्राणदना. All the inhabitants of Kulina Grama village headed by Vaninatha Vasu were the servants of Lord Chaitanya Mahaprabhu, who was their only life and wealth. குலினா கிராமத்துல எல்லாருமே வாணிநாத வாசு எல்லாருமே கீழே வராங்க. யாரு? ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கீழே வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓஹோ, இவர் யார்? வாணிநாத தாஸ் சங்கத் யாரு? அவருக்கு கீழே வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே, சரி, அடுத்தது படிச்சிரு நீ. அதுக்கு ஹாசினி படிக்கணும். प्रभु को है कुलिना ग्रामे राजे हया कुकुरा से मोरा प्रिया हन्या जन रघु दूरा. Lord said, what to speak of others? Even dog in the village of Kulina Grama is my dear friend. டாகே அப்படி சொல்றார். ஓகே, இவங்களை பத்தி என்ன சொல்றதுக்கு? அவரே டாகே வந்து பக்தன் தான் என்றார். ஓகே, இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் என்றார். இது ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து புலியா கிராமம் இல்ல, புலியா. இது குலினா கிராமம், புலியா வந்தது. ஓகே, இதே தான் நம்ம லாஸ்ட் டைம் மேப் பண்ணும்போது குழப்பணும். குலினா கிராமம் வேற, புலியா கிராமம் வேற. ஆனா அது 20 பிரான்ச். ஆமா, அது ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தான் இருக்காரு. அப்ப இது 20 பிரான்ச் இதுலயே. ஆமா, இதுக்கு பட் அதை பார்ப்போம். ஓகே, ஹாசி அடுத்து என்ன படிச்சாலும் 83 ஹாசி படிக்கலாமா? இதோட முடிச்சுக்கலாம். குலினா கிராமிரா பாக்யா கஹனே ந ஜஜா शूकर चराय धोमा चेहा कृष्ण गाया. Translation: No one can describe the position of Puliya Grama. Fortunate position of Puliya Grama. It is so sublime that even sweepers who tend their hogs there also chant the Hare Krishna Mahamantra. Sweepers who tend their hogs, பன்றிகளை மேய்க்கக்கூடியவங்க. ஓகே, ஆல்சோ சாண்ட் ஹரி கிருஷ்ண மந்திரம். பாருங்க, அவ்வளோ வந்து ஒரு நிர்மாணம். இதை நம்ம படிக்க முடியாது 84, ஏன்னா ரொம்ப பெருசு. இப்போ என்ன படித்தோம்? அப்போ இங்கே ஈஸ்டர்ன் சொல்லவே இல்லை, இப்போ வெஸ்டர்ன் சைட் போட்டிருக்காங்க. ஓ அப்படி இருக்குமா? இருக்கலாம். இப்போ இது 20th எங்கே வருது? இந்த 20th. அப்போ அது எந்த சைட் போனாலும் சரி, நம்பர் அதுதான் இல்லையா? 20லேருந்து பிரான்ச்லேருந்து வரதான் சத்யராஜ் காணலாம். ஓகே, சத்யராஜ், ராமானந்தா, யதுநாதா, புருஷோத்தமா, சங்கரா. ஓகே, நம்ம ஏதோ முடிச்சுக்கலாம். 84 பார்க்கணும் இல்லையா? 10.84 பார்க்கணும். ஓகே, ஏன்னா அடுத்த பேப்பர் ரொம்ப பெருசு, இப்போ முடிக்க முடியாது. ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம், இல்லைன்னா பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணணும். என்ன முடிச்சோம் ரொம்ப சரியான சொல்லியா இருக்கு. ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? இருக்கும் இல்லை? பாயிண்ட்ஸ் பண்ணலாமா? ஆசிரியர் பாயிண்ட் இருக்கா உனக்கு? மாற்றி சொல்லட்டுமா? ஈஸ்வரி மாதா. ஓகே, ஈஸ்வரி மாதாஜி நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்ரீலூர் பிரபு வந்து மிகவும் ஏழையானவர். அவர் வந்து வாழை மரப்பட்டைகளை விற்று வியாபாரம் செய்தார். இருந்தாலும் அதுல கூட அவர் வந்து அவருக்கு வர வருமானத்துல வந்து பகுதியை வந்து கங்கையை வழிபடுவதில் செலவிட்டார். ரொம்ப முக்கியமானது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். ஹாசினி இல்லையா? சதானி இல்லை, சரி. பிருந்தா மாதாஜி நீங்கள் சொல்லுங்கள்.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இரண்ய மகாசயரும் ஜெகதீஷ் பண்டிதர் வீட்டுக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அடிக்கடி போவாங்க. அன்னைக்கு ஏகாதேசின்றது பக்தர்களாகிய நமக்கு தான் இது விரதம் இருந்து இது பண்ணணும், பகவானை நினைச்சு எப்பவுமே இது பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனா பகவானுக்கு கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவுல எந்த இதுவும் கிடையாது. அவருக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சு ஆஃபர் பண்ணி நம்ம பகவானுக்கு இது பண்ணணும். அந்த மாதிரி படைக்கப்பட்ட உணவை வந்து அவரு மகா பிரசாதத்தை வந்து தத்துவ இதுவா வாங்கி சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை சாப்பிட்டாங்க பிரபுஜி. சரி, இப்போ உங்களுக்கும் மலையாள பிரபுக்கு ஒரு கேள்வி. ஓகே பிரபு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஓகேவா? சரி, நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு நீங்களே பேசுங்க. பிரபு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். என்னன்னா ஏகாதேசி அன்னைக்கு திருப்பதியில இருந்து சாப்பிடலாமா கூடாதா? திருப்பதினா என்ன புரியல எனக்கு. திருப்பதி போயிருக்கீங்க, நம்ம எல்லாம் திருப்பதி போயிருக்கோம். ஏகாதேசி அன்னைக்கு திருப்பதி பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க, லட்டு சாம்பார் சாதம் கொடுக்குறாங்க, சாப்பிடலாமா கூடாதா? அது சொல்லுங்க, நீங்க தான் சொல்லணும். அது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இஸ்கானோட பர்பஸ்ல சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. சரி, அதை வாங்கி கெட்டு போய் கீழே போடக்கூடாது. நம்ம வாங்கி வேணா யாருக்குன்னா கொடுத்தோம். நல்ல பிரபு நான் கேட்கிறேன், போயிட்டா டவுட் எனக்கு புரியல. சரி பிரபு சொல்லுங்க. பிரபு சொல்லுங்க, கரெக்டா சொல்லுங்க பிரபு, நீங்க சொல்லுங்க. சாப்பிடலாம் பிரபு, பகவானோட பிரசாதம் தானே. ஏகாதசி அன்னைக்கு சாப்பிடுறது தப்பு இல்லைன்னு எனக்கு தோன்றுது. அதான் தப்பு. அதான் தப்பு. மாதாஜி சொன்னது கரெக்ட். அதை வாங்கி யாரு கையில கொடுத்துடணும். ஓகே, இந்த சாம்பார் பிரசாதம் தான் உடனே கெட்டு போயிடும், வாங்கி கொடுத்துடலாம். லட்டு பிரசாதம் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடலாம். ஓகே, வீட்டுல வந்து அடுத்த நாள் சாப்பிடலாம். மறுநாள் சாப்பிடலாம். ஓகே, கரெக்ட். இது நம்ம என்ன பண்ணலாம், வாங்காம சரி வாங்கிட்டனாலும் என்ன பண்ணலாம், வேற யாருக்கா கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, வாங்காம இருக்கிறது ஓகே தான். ஆனா இது பிரசாதம் பெருமாள் கோயில் உட்காந்து சாப்பிட்றோம், என்ன சாப்பிட்டாலும் ஓகே தான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. ஓகே, ஏன்னா அது வந்து நம்மளுடைய ரூல்ஸை வந்து பாதிச்சிடும். நம்ம ஏன்னா ஏகாதேசி அன்னைக்கு அந்த கள்ளி புருஷன் வந்து அந்த கிரைன்ஸில் இருப்பாங்க. ஓகே, அதனால தான் ஏகாதேசி அன்னைக்கு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் பிரசாதத்தை. அப்போ இந்த ரூல்ஸ்லாம் இப்படியெல்லாம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது? நான் வந்து வைஷ்ணவ ஆகிட்டேன் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி கிடையாது. நம்ம கடைசி நாள் மாதிரி என்ன பண்ணுறது, ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் என்ன பயன், நமக்கு லிபரேஷன் கிடைச்ச மாதிரி கிடையாது. நாரத முடிவெல்லாம் ஃபுல் லிபரேட்டட். ஓகே, அவங்க பகவான் தான் சொல்லுவோம், பகவான் நாரதான்னு சொல்லுவோம் சில சமயம் இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்குலாம் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஆனால் நமக்கு வந்து சாதன பக்தியில் இருக்கிறதுனால இந்த ரூல்ஸ்லாம் கட்டாயம் உண்டு. அதனால் திருப்பி சாதம் என்ன பண்ணுற அடுத்த நாள் நம்ம வந்து அடுத்த நாள் தான் சாப்பிடுவோம் தவிர அன்றைக்கி நம்ம கூடாது. இளநீ குடிக்கலாம், ஃப்ரூட் சாப்பிட்டுக்கலாம், என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம். ஆனால் சாம்பார் சாதம் இந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாதுங்க. ஓகே, லட்டு சாப்பிடக்கூடாது. லட்டு அடுத்த நாள் தான் சாப்பிடணும். ஆமா, லட்டுவுமே இது கிரைண்ட் தான், அதுவும் அதனால அடுத்த நாள் தான் சாப்பிடணும். லட்டுவுமே லட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா பிரேக் ஆயிடும், ஏகாதசி பிரேக் ஆயிடும். ஓகே, மாதாஜி கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. அதனால ஓகே, தேங்க்யூ. ஆமா, திரையோதேசிக்கு இருக்கணும். அது வந்து அடுத்தது தெரியாம பண்ணோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. நாங்க ஒரு தெரிஞ்சுக்கணும். கரெக்ட் போறோம், நம்ம வரலாறு கோயிலுக்கு போறோம், பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க. பிரசாதத்தை அவமானப்படுத்தக்கூடாது, வாங்கி சாப்பிட்றவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். கரெக்டா கொடுத்தோம். இல்ல லட்டு கெட்டு போகிற பிரசாதம் நம்ம வீட்டில் ப்ரிசர்வ் பண்ணி அடுத்த நாள் காலையில் வந்துருச்சோன்னா பிரேக் பண்ணும்போது அதை சாப்பிடணும். அவ்வளோதான், அந்த மாதிரி சாப்பிட்டது நல்லதுதான். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரோஜா மாதாஜி. 37th பிரான்ச் வந்து கருட பண்டிதர். அவர் எப்பவுமே பகவானோட நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு. அவருடைய மங்களகரமான அந்த நாமத்தை சொல்றதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு. அப்படி உச்சாடனம் பண்ணும்போது விஷத்தோட விடைகள் கூட அவரை தேடுறது இல்ல. பாம்போட விஷயம் கூட ஒண்ணும் பண்ணது இல்ல அவர். வெரி நைஸ். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காப்பி வேணும், என்ன பண்ணுவோம், எழுதணும் உட்காந்து எல்லாத்தையும். ப்ரொஃபஷனல் ரைட்டர் இருப்பாங்க, எழுதி கொடுப்பாங்க இல்லையா, இல்லை நம்ம எழுதணும் உட்காந்து. ஓகே, இப்போ எவ்வளோ வசதி இருக்குது பாருங்கள், பிரிண்டர் இருக்குது, ஆன்லைனில் இருக்குது, படிச்சுக்கலாம். இவ்வளோ வசதி இருந்தும் நம்ம என்ன பண்ண முடியல, அதை யூஸ் பண்ண முடியல. ஓகே, சரி, ஓகே, இது பாயிண்ட் இருக்கா? சத்யா மாதாஜி. சத்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமானந்த சஞ்சயா சேதன் பிரபு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் இன்ஹாபிட்டன்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்த டிவோட்டிஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி நைஸ், தேங்க்யூ. மலையாள பிரபு.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குலினா கிராமத்துல வசிக்கும் பண்ணைகளை மேய்ப்பவர் கூட ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை பாடுற அளவுக்கு அந்த இடம் வந்து ரொம்ப சிறப்பான இடம். குலினா கிராமம். யா யா. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி உனக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? ஓகே. ஸோ இதை முடிச்சிடலாம் அதோட. ஸோ அந்த கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா அந்த சிறப்பாக இருந்தது. 1 hour நல்லா யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இங்கே இருக்க விஷயங்களுக்கும் ஆன்லைன் இருக்க விஷயங்களுக்கும் யாரெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்களோ சைத்திரமாக நினச்சிங்களோ அவங்களுக்கு என்னுடைய பிரணாமங்கள். இப்போ வைஷ்ணவ பிரணாமத்தை சொல்லிடலாம். வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்தப்பயேவ ச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.